बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यकथुरा फ़ीकुमुल माल फ़इज़ा हत्ता युहिम्मा रब्बल माल मन यक़बलु सदक़तहु व हत्ता यारिज़हु फ़यक़ूल अल्लज़ी यारिज़ुहु अलैहि ला अरब ली। दे हदीस के हम आगा मजमून बयानी कम च मखकिन रा रवान दे च ढेर ज़रबा मालदारी ढेर शीख पैसे दौलत दा ढेर ज़्याद शी सखुद दे बुनियादी सिजुन दी लका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल के रागले और तपूसुने तसकोल न पाए कि यो तपोस द क़यामत पबारक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागे पबारक फरमाइलू च द क़यामत इल्म अल्लाह सर दे तारीख़ सदे रोज़ सदे मियाश सदा काल सदे अल्लाह तपतरा अलबत्ता दागे गट गट नखिश्तरे दागे गट गट अमारात तो पै कि यो नखैदा खुद लेवा च अंतरल हुफात अल उराता रुआशाए यततावलून फिल बुनियान तबो विने ची खपैब लिखपे खलक बेपैजार खलक आ खलक चागा गड़ी बिजे साथी रुआशा यततावलून फिल बुनियान आगी सर बडेरे पैसे राशि और गट गट बिल्डिंगून बजोड़ की तर क़यामत या अलामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ले तो देदा मतलब न रहे जिगने पोख बादे कवल गुनाह रहे खलक रजा न खबरी कही द्वैम चत जोड़ोल या द्रैम चत जोड़ोल होता जमुन खलक गुनाह हुई दादी खपल सोच दे अल्लाह और रसूल दे बाप किस न दी वेली सुचिदीद आगे मकसद दगन दे ततावल फिल बुनियान उगदो आबादी जोड़वल द अरब व तारीख़ कसड़े दाग ज़माने गुरी च रसूलुल्लाह सल्लम कम ज़माना क्यों दा डेर द गुरबत ज़माना वदागी लेकिन चसंग मुसलमाना तो हुकूमत मिलोशो सहाबे किराम दुनिया के ख्वारिशु तो ब्याद मुसलमानान इक़्तिदार उम्रागे और मुसलमानान टोल मालदारू एक ब्यास हो गरीब नो और ब्या उदा से दौर उम्रागे च अल्लाह गील तेल वर्कल मादनियात वर्कल ख़ारिश वगी तो दा अरब च कम हाल देनन तमालदार दाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हदीस मसदाक दे दा पेशगोई दा चदा उखान सरवन की गड़ी विजय सरवन की पैब लिख पे दी सरव माल डेर जात तो क़यामत अलामत दा मतलब नहीं चदा गुनाही खल को ख्याल लाए च क़यामत तनिज़े सकार की गने वो गुनाही सोच गलत थे हदीस न बलदाम मालूमेगी च हर इंसान बाने अल्लाह मुश्किल वक्त और दराहत वक्त द्वाड़ रावली हर बनी आदम बाने मुश्किलात में लेकिन अगतर से ज़माने पूरी और ब्या हर बनी आदम बाने ख हालात अमरज तो चाचे ख हालाती नादम जान पदे पोएगी च अल्लाह मा ख़राब हालात तब ब्या बोतलेश और चाचे ख़राब हालाती नादे जान पदे पोएगी च अल्लाह माला ख हालात राकोलिश हदीसुन मकसद दार है दादा अल्लाह पे इख्तियार की दी कुरान मजीद सफ़ा फरमाली दी तो तिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा
عقیدی کتاب دی ته بادشاهي ورکې چاله چې وغواړې او د چا باره کې چې فیصله وکړي د هغه نه لرې کې اقتدار ته لرې کې وتعز من تشاء وتذل من تشاء یا الله عزت ستا په اختیار کې د عزت ته ورکې او ذلت هم ستا په اختیار کې د ذلیلول ستا کار دی بیدک الخیر ستا په لاس کې د خیر ټولې کنجانې دي انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر څیز ښه قدرت لرونکی د حدیثونو کې تش علامات نه دي بلکې مقصد دا دی چې انسان ځان په دې پوهېږي نن که چا سره ډېرې پیسې دي نو هغه له پکارداري چې هغه د هغې نه خرچ اخراجات وکړي څه پته لګي الله دې تر قیامته ژوندی کړي او که نن ته اخراجات نه کړي نو قیامت نه نږدې قیامت پورې نږدې خو بیا څوک بیا نه اخلي بیا به هر سړی مالدار ته دې مقصد دا شو چې حدیث کې ترغیب هم دی اصل کې چې هر سړی دی د خپل مال نه خرچه کوي شومتیا یې نه کوي ځکه چې الله رب العزت تاسو ګرانه نه ده چې د نن زمانې یو سړی قیامت پورې ژوندی وساتي دا بعید نه ده دا عین ممکن ده الله رب العزت ته په دې کې څه مشکلات نشته حدیث دارے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعة قیامت و نه راځي دا قیامت ته نږدې حالات شو یو د مال سے ډیر والو لا خو مخکې مونږ حدیث وې چې د عرب خلک ای سره مال ډیر راشي خدای حدیث کې هغه نه مراد یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ز پتا سو د غریبانو نه یریږم یعنی غریبی د امت کې داسې نه راځي چې ګدې دې کافر شي البته از ستاسو د مالدارۍ نه یریږم یعنی سړی چې مالدار شي نو د هغه نه بیا هر څه هیر شي دا هر څوک نه یادوي چې ګنې هر مالدار داسې خپل قیاس مه جنګوئ فلانی یادوي فلانی یادوي فلانی یادوي او عام حدیث ته ځان پې پوهول پکار دی یو سړی دی هغه ته خپله ماضي یاده ده چې زما د پلار مور ژوند څنګه و زما خپل ژوند څنګه تیر شوی دی ما کومو حالاتو کې واده کړو کومو حالاتو کې ما سبق ویلی دی تعلیم مې کړی او نن الله ما باندې روز راوسته نو پکار دی چې ما ته خپله ماضي یادوي او زه د هغې مطابق اوس ژوند تیر کړم دا هر چا ته وایي دا یو کس ته نه وایي که یو سړی داسې دی چې هغه ته خپله ماضي نه یاده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یریږم د دې نه چې زه یریږم په تاسو د مالدارۍ نه څه مطلب مال به راشي نو بیا به ستاسو نه خپله ماضي یېره شوي بیا به تاسو کې انسانیت نه پاتې شوی ستاسو خیال به دا چې دنیا ما ټینګه کړې ده نو کم رب چې ته مالدار کړې هغه رب تا بیا ذلیل کولی شي موږ ډېر خلق لیدلی دی د خپل کلي کې هم داسې خلق لیدلی دی چې د هغې ډېره زیات غریبي وه پخوا بیا مالداري پې مراله ډېره زیاته ټرکونه بسونه یو څه بل څه نوکر چاکر هغه 20 کاله مو نه چلېدل هغې لوی اختیار کړی الله سر د لاندې راوغورځول انسان له دا نه دي پکار چې هغه د الله په ورکړي شوي نعمت باندې غرور تکبر او لویي وکړي بلکې هغه له شکر ادا کول پکار دی چې الحمدلله الله ستا کرم دی ستا احسان دی او څه چې الله ورکړي نو پکار دا دی چې پای کې د غریب غربا خیال وساتي چې سړی غریبۍ نه مالدار شوي هغه سره ډېر احساس پکار دی د حدیث کې اصل مقصد دغه دی چې هر سړی دی د خپل مال نه خرچه کوي لا تقوم الساعة قیامت به نه قایمېږي تر دې پورې یکثر فیکم المال چې تاسو کې مال دولت ډېر شي پیسې به ډېرې زیاتې راځي داسې مسله نه ده فیفیض حتی یهم رب المال دومره زیات بشي چې پریشانه کوي به مالدار سړی کوشش به کوي چې من یقبل صدقته
ګرځي وه دا خبره به یې پریشانه کوي چې زما خیرات یا زکات څوک نه اخلي د نه اخیستو وجه دا نه ده چې ګندې خلک غریبانان دی او نه اخلي د خلک مالدار دومره دی چې د بل چا پیسې نه قبلې دومره مال برش او قیامت ته نږدې وي نو قیامت ته نږدې څوک په مال څه کوي قیامت ته نږدې مال نه پکارېږي هېڅ فایده نشته قرآن مجید سورة الزلزال کې د قیامت یو نقشه راښکلې ده اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې په ځمکه په خپلو جړقېدو وجړقېږي ورپسې څه فرمایي واخرجت الارض اثقالها دې ځمکه کې چې نن کم درنګونه پراته دي سره دي پکې سپین زر دي نور بې شمېره معدنیات دي دا به ټول راوباسي قرب قیامت کې به دا ټول روزي اوس خو ورپسې انسان یو ځای برمه لګي او بل ځای کې پته نه لګي لیکن قیامت سره به دا ټول روزي دې وجه نه انسان وایي قال الانسان ما لها داسې چلو شو دی تر اوسه مونږ کنسته لا پته نه لګي چې تیل کم ځای کې دي او خارو تیل کم ځای دي او پټرول کم ځای دي او ډیزل کم ځای دي زمرد جواهرات کم ځای دي پته نه لګي نو مال دومره څه ښه شی نه دی کوم چې خلکو ګڼل د قیامت ته نږدې خو دې څه فایده نشته دا الله ښیي قرآن مجید آیتونه یې ده داسې حدیث خو نه دی د خلکو عجیبه کار دی چې حدیث باندې اعتراض کوي په قرآن هم به اعتراض وکړه دا قرآني آیت ما ووی مستقل صورت دی صورت الزلزال چې قیامت ته نږدې به مال ډېر شي بلکې د قیامت چې راځي نو هم دا مالدارۍ به ډېرې شي کافي زیات مال به روزي مال ښه شی دی خو دې دپاره چې سړی پې پخپله یې وخوري پخپله یې واغوندي خپل بال بچ باندې وخوري هغې باندې واغوندي د الله په لار کې ته ورکړي دکه د مال فایدې هغې له غوټې ورکول نه چې غوټې ولو نو مال به دومره ډېر شي چې یفیض زیات وشي چې یهم رب المال خفګان به یره به رب المال ته مالدار سړي ته چې دا پیسې چاله ورکړم اخر یعنې څوک اخیستونکي به د هغې نه وي چې اخیستونکي نشته نو مطلب دا دی چې په ده باندې به فریضه باقي پاتې شي د حدیث مقصد دا شو چې انسان لا د هغې وخت نه مخکې اخراجات پکار دي وحتی یارزه تر دې پورې چې دی چاله ورکوي که نه نو فیقول الذي یارزه علیه کم چاله چې ورکوي نه به ورته ووایي لا عرب لی ما د دې حاجت نشته ما سره خپلې ډېر شي یعنې څوک اخیستونکی د صدقې او د زکات ونی نو دغې وخت دپاره دعا مه کوئ چې ربه مونږ له دغه وخت راکړې ښه هغه ډېر عجیب و غریب وخت دی چې څوک زکات نه اخلي نو مطلب دا دی چې قیامت بالکل نږدې نو بیا به څه کوي ایمان ډېر ضروري څیز دی دې سره چپټر ختم شي زموږ په دې کې د قیامت د علاماتو نه یو علامه یې دا مښودله چې مالداري به ډېرې شي اوس ګوره مالداري د تیر مقابله کې شته دی زموږ چې کومه بچپنه وه نو هغه ډېره غریبي وه اوس مالداري نسبتاً ډېره ده او دې پسې وروستو چې راځي کومه زمانه کې به نور هم ډېرېږي دا مطلب نه چې غریبانان نشته غریبي اوس هم شته خو زه تیرې زمانې مقابله کې وایم چې تیرې زمانې په مقابله کې غربت نسبتاً کم شوی دی مالداري نسبتاً ډېره شوې ده الله بالکل په دې قادر دی چې ډېر زر ټول خلک مالدار کړي قولوا قولي هذا استغفر الله لكم